चलो मित्रों, हवे प्रकरण 9 अंदर लेक्चर 6 में जोईशुं आपणे थोड़ी वर्णनात्मक वस्तु आवे छे। आकृति के समीकरण कोई आवता नथी, तो एने समझीए आपणे। चयापचयनो मुद्दो छे पेलो के सजीव शरीरनी अंदर शरीरना घटकोनी गतिशील अवस्था, शरीरना अंदर जे घटको छे कार्बोदीट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, आ बधा जे घटको छे एनुं एक स्वरूपमांथी बीजा स्वरूपमां रूपांतर ए तूटे छे, बरोबर। सरल अणु बने छे, शक्तिए मुक्त करता होय केटलाक। हवे पाछा ए अणुओ साथे बीजा कोई घटक जोड़ाय एटले नवो पदार्थ बनतो होय। आ बनवानी तूटवानी क्रिया चाल्या करे छे। आ एक गतिशील अवस्थानी आ पर वात करी छे। चयापचयनी संकल्पना छे। तो अहींया आपणे जोईए के दरेक सजीवनो देह, दरेक सजीवनुं शरीर अथवा देह जे हजारों रसायणोनो बनेलो छे, कार्बनिक रसायणोनो बनेलो छे। हजारों कार्बनिक रसायणोनो बनेलो छे, जे आपणे कार्बनिक पदार्थों रसायणों भणीने आव्या आपणे। आ रसायणोने जैविक अणुओ कहेवाय। कार्बनिक पदार्थोनी अंदर जोईए तो कार्बोदीट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आ बधुं भणीने आव्या छीए आपणे। आ रसायणों ए निश्चित सांद्रता धरावे छे। मोल प्रति कोष अथवा मोल प्रति लीटर। कोषों के सजीव शरीर में जैव अणुओं, कोषोनी अंदर के सजीव शरीर में आ जैव अणुओ सतत बीजा नवा जैव अणुओं परिवर्तन थता रहे जोवा मळे छे, बरोबर। तो सतत बीजा नवा जैव अणुमां परिवर्तन थता रहे छे अने बीजा जैव अणु साथे जोड़ाईने नवा रसायणनुं निर्माण पण सतत थया करे छे। तो अहींया परिवर्तन थया करे छे, बीजा अणुमां ए तूटी जाय एटले नवो पदार्थ बनतो होय अने ए पदार्थ पाछो बीजा कोई पदार्थ साथे जोड़ाई जाय एटले नवा पदार्थमां कहेवाय छे। आ क्रिया चाल्या ज करे छे। तो सजीवोमां जैविक अणुओनुं निर्माण अने विखंडन, विखंडन एटले तूटवानी क्रिया, अने तूटेला घटको पाछा बीजा पदार्थ साथे जोड़ाय एटले नवा पदार्थनुं निर्माण थाय। तो विखंडन अने निर्माण, विखंडन अने निर्माण, बरोबर। आ तूटवानी क्रिया थाय, तूटवानी क्रिया थाय, बरोबर। ए तूटेला पदार्थो कोई अन्य पदार्थ साथे जोड़ाई जाय एटले नवा पदार्थनुं निर्माण करे छे। आ बधी रासायणिक प्रक्रियाओने चयापचय कहेवाय। तो सजीवों में जैव अणुना निर्माण, विखंडन रासायणिक प्रक्रियाओं द्वारा सतत थया करे छे। एने आपणे आ बधी प्रक्रियाओने चयापचय, चय वत्ता अपचय, चय एटले निर्माण थवुं, अपचय एटले विखंडन, तूटवानी क्रिया। तो आ अपचयनी क्रिया छे, बरोबर। आ चयनी क्रिया छे। तो आ बंने भेगी थाय एटले शुं बने? चयापचय। तो तूटवानी एटले के विखंडन अने निर्माणनी विविध रासायणिक क्रियाओ चाल्या करे छे। आ बधी रासायणिक प्रक्रियाओने आपणे संयुक्त रीते चयापचय कहे छे। चयापचयनी प्रक्रियाओमां उदाहरण तरीके डायसेकेराइडनुं जल विभाजन थाय एटले शुं बनतुं हतुं? डायसेकेराइड पर भणीने आव्या छीए। तो डायसेकेराइडनुं जल विभाजन थाय एटले तोड़ी नाखता हता आपणे। ग्लायकोसिडिक बंध तूटी जाय वच्चेनो, दाखला के माल्टोज छे तो माल्टोजनुं जल विभाजन थाय एटले ग्लूकोज वत्ता ग्लूकोज मोनोसेकेराइड बने। मोनोसेकेराइड बे छूटा पड़ी जता था। कयो बंध तूटी गयो वच्चेनो? ग्लायकोसिडिक बंध तूटे छे। तूटवानी क्रिया थई, बरोबर। तो डायसेकेराइड में जल विभाजन थतो ग्लायकोसिडिक बंध तूटे छे। एमिनो एसिड में CO2 दूर थतो एमाइन में रूपांतर थी जाए। तो अहींया एमिनो एसिड जे रह्या, एमिनो एसिड छे एमांथी कोण दूर थई गयुं? CO2 दूर थाय एटले एमाइन बनी जाए, बीजा पदार्थ में रूपांतर थई गयुं, बरोबर। न्यूक्लियोटाइडना नाइट्रोजन बेज घटकमांथी NH2 समूह दूर थवो, आ बधी क्रियाओ थया करे। उदाहरण आपे छे। आ बधी चयापचयनी क्रियाओ आपणे भणीए छीए। चयापचय प्रक्रियाओ स्वतंत्र
એક પ્રક્રિયા રૂપે થવાને બદલે અન્ય પ્રક્રિયાઓ સાથે જોડાઈને શૃંખલા સ્વરૂપે થતી હોય છે. કેટલીક પ્રક્રિયાઓ એવી છે કે એક પથમાં પૂરી નથી થતી, અનેક પથ સાથે સંકળાય છે, એટલે કે અન્ય પ્રક્રિયાઓ સાથે જોડાઈને એક શૃંખલા સ્વરૂપમાં થતી હોય છે. બરાબર, એક પદાર્થમાંથી બીજો પદાર્થ, બીજા ત્રીજો પદાર્થ, એથી શૃંખલા સ્વરૂપમાં થતી હોય છે અને તેને આપણે ચયાપચય પથ કહીશું. આપણે તો એક પ્રક્રિયા રૂપે થવાને બદલે અન્ય પ્રક્રિયા સાથે જોડાઈ જાય અને એક શૃંખલા સ્વરૂપમાં થતી હોય છે. બરાબર, તો એને આપણે દાખલા તરીકે એક પદાર્થ છે એનું રૂપાંતર પ્રક્રિયા થાય, બીજો પદાર્થ કોઈ જોડાતો હોય, પાછો બીજો પદાર્થ બને, આ રીતે જોડાતો જાય, નવો પદાર્થ બને, આ શૃંખલા સ્વરૂપો પ્રક્રિયાથી કહેવાય. આને ચયાપચય પથ કહીશું આપણે. એનું શું કહેવાય? મેટાબોલિક પાથ કહીશું આપણે. આ ચયાપચય રેખીય અથવા વર્તુળાકાર હોય તો આ રેખીય થયું કહેવાય. કેટલીક પ્રક્રિયાઓ વર્તુળાકાર સ્વરૂપે થતી હોય, એક પદાર્થ બને, બીજો પદાર્થ બને, ત્રીજો પદાર્થ બને, પાછો આ બની જાય, તો આ ચક્રીય સ્વરૂપે ચાલ્યા કરે. ક્રેબ ચક્ર, બરાબર, કેલ્વિન ચક્ર, આ બધા ચક્ર સ્વરૂપે ચયાપચયની પથ ચાલતી હોય. ગ્લાયકોલિસિસ રેખીય પથ ચાલવાનો છે. બરાબર, ચલો બીજો નંબર જોઈએ આપણે. તો આ ચયાપચય પથ પર ચયાપચયકો એક નિશ્ચિત વેગે અને નિશ્ચિત દિશામાં ગતિ કરે છે અને આ ચયાપચયકોના વહનને શરીરના ઘટકોની ગતિશીલ અવસ્થા તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. તો ચયાપચય પથની અંદર જે ચયાપચયકો છે, કે જે પદાર્થોનું વિખંડન અને નિર્માણ થવાનું છે, એ ચયાપચયકો એક નિશ્ચિત વેગે નિશ્ચિત દિશાની અંદર આ ગતિ કરતા હોય છે અને આ ચયાપચયકોના વહનને, આ ચયાપચયકોના જે આ વહનને આપણે શું કહીએ છીએ? એ શરીરના ઘટકોની ગતિશીલતા કહે છે. તો આ ચયાપચય પ્રક્રિયાઓ ઉત્સેચક દ્વારા પ્રેરિત છે. ઉત્સેચક વગર અહીંયા માલ્ટોઝનું ગ્લુકોઝ વત્તા ગ્લુકોઝમાં રૂપાંતર ન થાય. માલ્ટેજ ઉત્સેચક કામ કરે. કયો ઉત્સેચક? માલ્ટેજ ઉત્સેચક. તો ડાયસેકરાઇડને તોડવાની ક્રિયા કરી કોને? જળ વિભાજન થયું, પણ માલ્ટેજ ઉત્સેચક દ્વારા થાય છે. ઉત્સેચક વગર કોઈ પણ આ બધી પ્રક્રિયાઓ થઈ શકતી નથી. એટલે ચયાપચયનો પથ ઉત્સેચકીય દ્વારા થતો હોય છે. શરીરની સામાન્ય તંદુરસ્ત અવસ્થા જાળવી રાખવા માટે ચયાપચયની પ્રક્રિયાઓ જરૂરી છે. તો આપણા શરીરની તંદુરસ્તી જાળવવા માટે આ ચયાપચયની પ્રક્રિયાઓ સતત ચાલતી રહેવી જોઈએ. બરાબર, તો આપણી ચયાપચય પ્રક્રિયાઓ આ ચક્રીય સ્વરૂપમાં કે રેખીય સ્વરૂપમાં ચાલ્યા કરે છે. એક નવો પદાર્થની જરૂર છે, નવા પદાર્થો બનતા જાય છે. કોઈ પદાર્થ તૂટે, શક્તિની જરૂર છે તો તોડવાની ક્રિયાની જરૂર પડે છે. તો આ બધી ક્રિયાઓ થયા જ કરે ત્યારે આપણી તંદુરસ્તી જળવાય છે, નહીંતર આપણી તંદુરસ્તી જળવાય નહીં. કારણ કે આપણા શરીરની અંદર બધી ચયાપચયની પ્રક્રિયાઓ ચાલતી હોય છે. તો આ ચયાપચયની એક સ્પષ્ટીકરણ કરી કે શું કહેવા માગે છે. ટૂંકમાં સજીવ શરીરમાં ચાલતી વિવિધ જૈવ રાસાયણિક ક્રિયાઓ જે થઈ રહી છે એને આપણે ચયાપચય કહીશું. આપણે એમાં વિખંડન અને નિર્માણની આ બધી ક્રિયાઓ સતત ચાલતી હોય છે. તો હવે આપણા શરીરની અંદર વાત કરીએ આ ચયાપચય પથની અંદર ભણીએ પહેલાં આપણે વાત કરીશું. બરાબર, જીવંત અવસ્થા એ અસંતુલિત સ્થાયી અવસ્થા છે. જીવંત અવસ્થા એ અસંતુલિત સ્થાયી અવસ્થા છે. એ ભણીએ પહેલાં આપણે ચયાપચયના પથની વાત કરી દેવી છે થોડી. બરાબર, જીવનનો ચયાપચયિક આધાર અથવા ચયાપચયની અંદર બે પથ છે, એક ચય પથ અને એક અપચય પથ. અપચય મીન તોડવાની ક્રિયાનો પથ છે. અપચય એટલે તોડવું, વિખંડનની પ્રક્રિયાનો પથ ચાલતો હોય. બીજો પથ છે ચય એટલે નિર્માણની ક્રિયાનો પથ ચાલતો હોય. તો આ બે પથની આપણે વાત કરી દઈએ. બરાબર, અને એક ઉદાહરણ દ્વારા પણ સમજી લઈએ. તો આપણે ચયાપચયની વાત કરીએ કે સજીવ શરીરમાં ચાલતી વિવિધ જે જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે કે જે વિખંડન અને નિર્માણ સાથે સંકળાયેલી છે
તેને સંયુક્ત રીતે આપણે ચયાપચય કહે છે. તો ટૂંકમાં સજીવ શરીરમાં ચાલતી વિવિધ જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓને આપણે ચયાપચય કહીશું. અને ચય વત્તા અપચય બે પથ ચાલી રહ્યા હોય તો ચયાપચયની પ્રક્રિયાઓ જે થઈ રહી છે એ અહીંયા પર જોઈએ કે ઘણા બધા તબક્કાવાળી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જેમાં પ્રત્યેક તબક્કે એક જ ઉત્સેચક હોય અથવા જુદા જુદા પ્રકારના ઉત્સેચકોથી એ ઉત્પ્રેરક એટલે ઉત્તેજિત થાય છે. હવે એ પ્રક્રિયાઓ કેટાલિસ્ટ થતી હોય છે, એને આપણે ચયાપચયિક પથ કહીશું. અને આ પથની અંદર ચયાપચયમાં બે પ્રક્રિયાઓ છે, ચય અપચય. ચય એટલે સંશ્લેષણાત્મક ક્રિયા, નિર્માણ થવાની ક્રિયા, નવો પદાર્થ બનવાની ક્રિયા. અપચય એટલે વિખંડનાત્મક પ્રક્રિયા, એટલે તૂટવાની ક્રિયા, જે પદાર્થ છે એને તોડી નાખવામાં આવે, બરાબર. અને એ પદાર્થ વિખંડનાત્મક ક્રિયાઓ કંઈ થઈ છે એવું કહીશું. તેઓ તો ચય એટલે સરળ ઘટકોમાંથી જટિલ ઘટકો બનવા. તો નાના નાના ઘટકો જોડાય, દાખલા કે ગ્લુકોઝના અણુઓ જોડાય તો સ્ટાર્ચ બને. તો સરળમાંથી જટિલ ઘટકોમાં રૂપાંતરની ક્રિયા એટલે ચયની ક્રિયા કહીશું આપણે. અપચય એટલે જટિલ ઘટક, મોટો ઘટક હોય એને તોડી નાખો તો નાના ઘટકો બની જાય. દાખલા તરીકે ગ્લાયકોજનને તોડી નાખીએ આપણે તો શું બને? ગ્લુકોઝના અણુ બધા છૂટા પડી જાય, બરાબર. જટિલ ઘટકોનું સરળ ઘટકમાં રૂપાંતર થયું કહેવાય. આ સંશ્લેષાત્મક ક્રિયાઓ છે, આ વિખંડનાત્મક પ્રક્રિયાઓ થાય છે, બરાબર. આમાં શક્તિ વપરાય છે. નાના પદાર્થો જે રહ્યા એને જોડવાના છે અને ત્યાં શક્તિ વપરાય છે, એટલે શક્તિગ્રાહી ક્રિયા છે એ, બરાબર. એટલે શક્તિની આવશ્યકતા રહે છે, જરૂરિયાત છે. અહીંયા શું થાય છે? શક્તિ મુક્ત થાય છે કે મોટા ઘટકો જટિલ ઘટક છે એમાં શક્તિ છે એ તૂટે એટલે એમાંથી શક્તિ મુક્ત થવાની, એટલે શક્તિ છૂટી પડે છે, મુક્ત થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા એસિટિક એસિડમાંથી કોલેસ્ટ્રોલ બનવો, એમિનો એસિડ એકબીજા સાથે જોડાય પેપ્ટાઇડ બને શું બને? પ્રોટીન બને છે, આપણે ભણીને આવ્યા છીએ. એડીપી સાથે અકાર્બનિક ફોસ્ફેટ જોડાય એટલે એટીપીનો અણુ બનવાની ક્રિયા થઈ. આ બધી સંશ્લેષણાત્મક ક્રિયાઓ થઈ કહેવાય. આ કઈ ક્રિયાઓ કહેવાય? સંશ્લેષણાત્મક, નિર્માણની ક્રિયાઓ થઈ, એમાં શક્તિ વપરાય છે. જ્યારે બીજી અપચયની પ્રક્રિયા, ઉદાહરણ તરીકે ગ્લુકોઝનો અણુ છે તો એને આપણે અજારક શ્વસનની ક્રિયા આપણા કંકાલ સ્નાયુમાં થાય તો શું બને છે? અંદર લેક્ટિક એસિડ જમા થાય છે. શું બની જાય છે? લેક્ટિક એસિડ બનતો હોય છે. પ્રોટીન છે એને તોડી નાખો તો શું બને? એમિનો એસિડ બને, બધા છૂટા પડી જાય. મોટો અણુ છે એને તોડી નાખો તો સરળ અણુ એમિનો એસિડ બને. એટીપીનો અણુ છે એમાંથી શક્તિ છૂટી પડી જાય તો એડીપી વત્તા ફોસ્ફેટ વત્તા શક્તિ છૂટી પડે. તો બોલો, આ બધી અપચયની ક્રિયાઓ થઈ. હવે ચયાપચયના પથની વાત કરવી છે તો આ બધી જે પ્રક્રિયાઓ જે થઈ રહી છે એમાં હજારો ઉત્સેચકો ભાગ લઈ રહ્યા છે. કેટલા? હજારો પ્રકારના ઉત્સેચકો હોય છે અને દરેક ચોક્કસ રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઉત્તેજિત કરતો હોય. એ ઉત્સેચક ચોક્કસ રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઉત્તેજિત કરી જાય. તો આપણા શરીરમાં જે ચયાપચયની પ્રક્રિયાઓ ચાલે છે એમાં હજારો ઉત્સેચકો ભાગ લઈ રહ્યા છે અને એ દરેક ઉત્સેચક જે રહ્યો એ દરેક ચોક્કસ રાસાયણિક પ્રક્રિયાને ઉત્તેજિત કરતો હોય. એ રાસાયણિક પ્રક્રિયા નહીંતર ઉત્સેચક વગર ઝડપી થશે નહીં. જે ઉત્સેચકની આપણે આગળ વાત કરવાના છીએ. તો ચયાપચય પથ કોને કહીશું? તો ઘણા બધા તબક્કાવાળી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કે જેમાં પ્રત્યેક તબક્કે એક ઉત્સેચક હોય, તો જુદા જુદા પ્રકારના ઉત્સેચકો આવતા હોય. પહેલી પ્રક્રિયામાં એક ઉત્સેચક આવતો, બીજી પ્રક્રિયામાં બીજો ઉત્સેચક આવતો હોય, બરાબર. તો એ ઉત્સેચકોથી ઉત્પ્રેરિત થાય તો એ પથને આપણે ચયાપચયિક પથ કહીશું, આપણે મેટાબોલિક પથ કહીશું આપણે એને. દાખલા તરીકે ગ્લુકોઝ છે, ગ્લુકોઝને તોડી નાખીએ તો શું બને? પાયરુવેટ એસિડ, ગ્લાયકોલિસિસની પ્રક્રિયા થઈ. આ કઈ પ્રક્રિયા છે? ગ્લાયકોલિસિસની પ્રક્રિયા છે. આ ગ્લાયકોલિસિસની પ્રક્રિયા છે. તો ગ્લુકોઝને તોડવાની ક્રિયા થઈને એમાં પાયરુવેટ એસિડ બને છે. અને આ ચયાપચયિક પથ જે ચાલી રહ્યું છે આગળ ભણવાના છીએ આપણે, 10 પ્રકારના ઉત્સેચકો એમાં ભાગ લેતા હોય છે. કેટલા? 10 પ્રકારના ઉત્સેચકો ભાગ લેતા પાયરુવેટ એસિડ બને છે. તો આ ચયાપચયિક પથ થઈ ગયો. એ રીતે બીજો છે ગ્લુકોઝમાંથી બધી 10 તબક્કે પ્રક્રિયા થઈ પાયરુવેટ એસિડ બન્યો. પાયરુવેટ એસિડનું જુઓ આગળ પાછું જાય છે જારક શ્વસન અને અજારક શ્વસનમાં
ચયાપચય થાય છે જુઓ, જારક શ્વસન એટલે ઓક્સિજનની હાજરીમાં એનું દહન થઈ જાય, ક્રેબ ચક્ર ચાલે છે તો CO2 વત્તા H2O બને, અંતિમ નિપજ પાણી અને CO2 બને છે, બરાબર. અજારક શ્વસન થાય તો ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં થાય છે, તો એ કંકાલ સ્નાયુમાં લેક્ટિક એસિડ બને છે, અને ઈસ્ટ હોય તો એમાં ઇથેનોલ બની જાય છે. એક જ ચયાપચય પથ છે. અજારક શ્વસન એ પણ આપણે આગળ પ્રશ્ન શ્વસનના તબક્કામાં ભણીશું ફિઝિયોલોજીમાં, બરાબર. તો ઉપરોક્ત ચાર દ્વારા કહી શકાય કે એક જ રાસાયણિક પથ એકથી વધુ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા જુદા જુદા પ્રકારના ચયાપચય ઉત્પાદનો બનાવે છે. એક જ ચયાપચય, ગ્લુકોઝનો જ ચયાપચય પથ છે. જુઓ, ગ્લુકોઝમાંથી પાયરિક એસિડ અને પાણીના અણુ છૂટા પડ્યા, પછી ગ્લુકોઝમાંથી પાયરિક એસિડ બન્યો, તો પાયરિક એસિડ પાછું જો ઓક્સિજનની હાજરી હોય તો જારક શ્વસન થાય, તો પાણી અને CO2 અંતિમ નિપજ મળે છે. અને જો ઓક્સિજન ગેરહાજર હોય, આ ગ્લુકોઝનું દહન કર્યા ઓક્સિજન ગેરહાજર છે, તો લેક્ટિક એસિડ બને છે આપણા સ્નાયુમાં, અને ઈસ્ટ હોય તો ઇથેનોલ બનાવે છે, બરાબર. તો નિપજ જુદી બને છે, પથ એક જ છે, પણ અંતિમ નિપજ દરેકમાં જુદી જુદી થતી હોય છે, બરાબર. તો આ એકથી વધુ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા જુદા જુદા પ્રકારની એક નિપજો બનતી હોય છે. તો આ આપણે એક ચયાપચય પથની વાત કરી દીધી. હવે આપણે વાત કરી છે જીવંત અવસ્થા એ અસંતુલિત સ્થાયી અવસ્થા છે. એ પ્રશ્ન તરફ જઈએ આપણે. સજીવોમાં તેમની જરૂરિયાત મુજબ નિશ્ચિત સાંદ્રતામાં જૈવિક અણુઓ કે ચયાપચયકો જોવા મળે છે. તો સજીવમાં તેમની જરૂરિયાત મુજબ કાર્બોદિત, લિપિડ, પ્રોટીન, ન્યુક્લિક એસિડ, વિટામિન જરૂરિયાત મુજબ નિશ્ચિત સાંદ્રતામાં આટલા મિલીગ્રામ, આટલા ગ્રામ, બરાબર, એ સાંદ્રતામાં જૈવિક અણુઓ કે આ ચયાપચયકો, જેનું ચયાપચય થાય છે એને ચયાપચયકો કહેવાય, બરાબર. તો એ ચયાપચયકો જોવા મળે છે. ઉદાહરણ તરીકે તંદુરસ્ત વ્યક્તિના રુધિરમાં શર્કરાનું પ્રમાણ, તંદુરસ્ત વ્યક્તિ છે, કોઈ રોગ નથી, તો એના શરીર રુધિરમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ કેટલું 4.5 થી 5 મિલીમોલ છે. મિલીમોલ કીધા છે, 4.5 થી 5.0 મિલીમોલ છે. જ્યારે અંતઃસ્રાવોની માત્રા કેટલી જોવા મળે? નેનોગ્રામ પ્રતિ મિલીલીટર હોય છે. તો શર્કરાનું પ્રમાણ કેટલું? 4.5 થી 5 મિલીમોલ છે. જ્યારે અંતઃસ્રાવની માત્રા કેટલી? નેનોગ્રામ પ્રતિ મિલીમીટર હોય છે. જૈવિક તંત્રની લાક્ષણિકતા એ છે કે જેમાં આવશ્યક બધા જૈવિક અણુઓ નિશ્ચિત માત્રામાં ધરાવતા બધા સજીવ સ્થાયી અવસ્થામાં જોવા મળે છે. તો જૈવિક તંત્રની લાક્ષણિકતા એ છે કે બધા જૈવ અણુઓ નિશ્ચિત માત્રા ધરાવતા બધા સજીવોની અંદર આ કાર્બોદિત, લિપિડ, પ્રોટીન, ન્યુક્લિક એસિડ, પાણી આ બધું નિશ્ચિત માત્રામાં છે. એ સ્થિતિને આપણે આ સ્થાયી અવસ્થા જોવા મળે એમ કહેવાય કે બધા પ્રમાણસર છે બધા અણુઓ, બરાબર. અને આ જૈવ અણુઓ એક ચયાપચય પ્રવાહમાં હોય છે, તેથી જૈવિક તંત્ર કાર્યકારી ગતિમાન અવસ્થામાં જળવાય છે. આ બધા કોઈ સ્થિર નથી. પ્રોટીનમાંથી ઉત્સેચકો બનતા હોય, ઉત્સેચકોમાંથી રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય, કોઈને તોડવાની ક્રિયા થાય, કોઈનું નવા પદાર્થનું નિર્માણની ક્રિયા થતી હોય, બરાબર. ગ્લુકોઝ હોય તેમાંથી શક્તિ છૂટી પડવાની ક્રિયા થતી હોય. તો આ બધા અણુઓ કોઈ સ્થિર નથી, સ્થાયી નથી. કેવા છે? ગતિશીલ રહે છે. એક પદાર્થમાંથી બીજો પદાર્થ, બીજા પદાર્થમાંથી ત્રીજો પદાર્થ, એ પદાર્થને તોડી નાખવાની ક્રિયા, શક્તિ મુક્ત કરવાની ક્રિયા, આ બધી ક્રિયાઓ ચાલ્યા જ કરતી હોય છે. એટલે એ સ્થાયી હોતો નથી. કેવું કહેવાય? ગતિશીલ અવસ્થા જળવાય છે. કોઈપણ રાસાયણિક કે ભૌતિક પ્રક્રિયા જાતે સંતુલન પ્રાપ્ત કરી લે છે. કોઈપણ રાસાયણિક કે ભૌતિક પ્રક્રિયા જાતે સંતુલન પ્રાપ્ત કરી લે છે, બરાબર. એક પદાર્થ તોડી નવો પદાર્થ બની ગયો, પછી સ્થિર થઈ જશે. પાછો એ નવો પદાર્થ બને, બીજા પદાર્થ સાથે જોડે નવો પદાર્થ બનાવવાની ક્રિયા કરશે, પણ સ્થિર થઈ જાય પોતાની રીતે એમ. તો ભૌતિક સિદ્ધાંત અનુસાર કોઈપણ તંત્ર સંતુલનમાં કાર્ય કરી શકતું નથી, બરાબર. કોઈ પંખો સ્થિર છે તો હવા ફેંકવાનો છે? ના. એ ફર્યા વગર ઊભો રહીને પંખો આપણને હવા ફેંકશે નહીં. એ ફરે છે, ગતિશીલ અવસ્થામાં આવે ત્યારે પવન નીચે આવે છે આપણી પાસે,
બરાબર. એટલે આપણે ભૌતિક સિદ્ધાંત અનુસાર જોઈએ કોઈ પણ તંત્ર સંતુલનમાં કાર્ય કરી શકતો નથી. તમે સ્થિર ઊભા રહો અને સ્કૂલમાંથી ઘેર પહોંચી જશો? ના, તમારા સ્નાયુઓનું સંકોચન થશે તો તમે ઘેર પહોંચવાના છો. એટલે આપણે કેવી સ્થિતિમાં છીએ? એ કોઈપણ તંત્ર સંતુલનમાં કાર્ય કરી શકતો નથી, પરંતુ સજીવ શરીર જૈવિક તંત્ર તરીકે હંમેશા કાર્ય કરે છે જ. આપણું શરીર બધા અણુઓ સ્થિર નથી, એ ક્રિયાશીલ છે. બધી ક્રિયા ચાય અને અપચયની ક્રિયાઓ ચાલ્યા જ કરે છે. તેથી જૈવિક તંત્રમાં ક્યારેય સંતુલન સ્થિતિ હોતી નથી, હંમેશા કાર્ય કરતા હોવાથી એ સ્થિર સંતુલિત નથી, ગતિશીલ છે. બરાબર, કદી સ્થિર નથી. બરાબર, નવા નવા પદાર્થો બન્યા જ કરે છે, પ્રક્રિયા ચાલ્યા જ કરે છે. બરાબર, એટલે એ સંતુલિત નથી પણ કેવી કહેવાય? ગતિશીલ છે. તેથી જીવંત પ્રક્રિયાઓ સતત એવો પ્રયત્ન કરે છે કે સંતુલન અટકાવી શકાય, તે માટે હંમેશા શક્તિની આવશ્યકતા રહે છે. તો જીવંત પ્રક્રિયાઓ સતત એવો પ્રયત્ન કરે છે કે જેમાં સંતુલન અટકાવી શકાય, તે માટે હંમેશા શક્તિની આવશ્યકતા રહે છે. આ શક્તિ મળ્યા નહીં, શક્તિ જો ના મળે તો બધું સ્થિર થઈ જાય. લાઇટ ના હોય તો ટ્યુબલાઇટ, પંખા, એસી બધું બંધ થઈ જાય, સ્થિર થઈ જાય. એટલે એને ગતિમાં શક્તિ મળી રહે છે. અને ખોરાક સ્વરૂપે આપણા સજીવમાં શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આપણે ખોરાક લઈએ છીએ, એમાં શક્તિ છે. એને આધારે આ બધી પ્રક્રિયાઓ સતત ચાલ્યા કરતી હોય છે. ચયાપચયની ક્રિયા દ્વારા શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે જીવંત અવસ્થા કે ચયાપચય એકબીજાના પર્યાય છે. તો ચયાપચય વગર જીવંત અવસ્થા ન થઈ હોઈ શકે. તો ચયાપચયની ક્રિયાઓ તારે આપણે જીવંત અવસ્થામાં છીએ, નહીંતર હલનચલન ના કરી શકીએ, તો સ્નાયુ સંકોચન ન થાય, હૃદય ધબકવાની ક્રિયા બી ન થાય. બરાબર, તો આપણે આ ચયાપચયની પ્રક્રિયાઓને આધારે જીવંત અવસ્થામાં રહી શકીએ છીએ. બરાબર, તો આપણે અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જીવંત અવસ્થા એ ગતિશીલ, કેવી અસંતુલિત સ્થાયી અવસ્થા છે. આપણું સજીવ જીવંત છે, જીવન છે આપણું, એ ગતિશીલ છે. એ કદી સ્થિર થતું થતું. જ્યારે બધું બંધ થઈ, બધી ક્રિયાઓ બંધ થઈ જાય, એટલે હૃદય ધબકતું બંધ થઈ જાય, ચયાપચયની ક્રિયાઓ બંધ થઈ જાય, તો માણસ મૃત્યુ પામી જાય છે. એ સ્થાયી સ્થિતિમાં આવી જાય છે. બરાબર, એટલે આપણે ગતિશીલ સ્થિતિમાં છીએ આપણે. બરાબર, બધી ચયાપચયની ક્રિયાઓ સતત ચાલ્યા કરતી હોય છે. તો હવે આપણે ઉત્સેચકોના વિભાગની વાત કરીએ. ઉત્સેચક એટલે શું, એના ગુણધર્મો છે, એ કઈ બે પ્રક્રિયાઓ એની અંદર થાય છે, એ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો દર કેવો છે, એ બધાની વાત. ઉત્સેચકોની વાત કરીશું હવે. જીવન એક જટિલ તંત્ર છે આપણું. બરાબર, તો જેમાં મોટાભાગની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ ચોક્કસ નિયમન હેઠળ થઈ રહી છે. ઘણી પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન મોટા કદના અણુઓનું સંશ્લેષણ થાય છે, મોટા સરળમાંથી મોટા અણુઓ બને છે. જ્યારે કેટલાક વખત મોટા અણુઓને તોડી નાખીને નાના અણુઓમાં રૂપાંતર થાય છે, એટલે વિખંડનની પ્રક્રિયાઓ થતી હોય છે. નીચા તાપમાને અને વાતાવરણના દબાણે જીવંત કોષો પોતાની જૈવિક ક્રિયાઓ કરે છે. નીચા તાપમાને અને વાતાવરણના દબાણે આ બધી પ્રક્રિયાઓ શરીરમાં થઈ રહી છે. બધી જ પ્રક્રિયાઓ ખૂબ ધીમી ગતિએથી થાય છે, છતાં જીવંત કોષોમાં અતિશય ઊંચા દરે થતી હોય છે. તો અહીંયા આપણે બધી પ્રક્રિયાઓ ખૂબ ધીમી ગતિથી થાય પણ ઊંચા દરે થાય છે. બરાબર, તો જે શરીરમાં આવેલા જૈવિક ઉદ્દીપકોની હાજરીને લીધે શક્ય છે. કારણ કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે છે ઉત્સેચકો. એટલે એ ઉત્સેચક એ જૈવિક ઉદ્દીપક છે. કે ઉદ્દીપક કોને કહેવાય? કે જે પદાર્થો રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ભાગ ન લે અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાને વેગીલી બનાવતા હોય એ પદાર્થે ઉદ્દીપક કહીએ છીએ આપણે. અને આવા ઉદ્દીપકો આપણા સજીવના કોષમાં છે, એટલે એને આપણે જૈવિક ઉદ્દીપક કહીશું. અને આપણી શરીર કોષમાં, સજીવના કોષમાં વિવિધ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જે ચાલી રહી છે એને એ ઝડપી બનાવે છે, એટલે વેગીલી બનાવે છે. બરાબર, એટલે જૈવિક ઉદ્દીપક તરીકે વર્તે છે. તો વિશિષ્ટ રસાયણો જે જૈવિક ઉદ્દીપક તરીકે કાર્ય કરે છે એને ઉત્સેચક કહેવાય. વિશિષ્ટ રસાયણો, વિશિષ્ટ રસાયણો કે જે જૈવિક ઉદ્દીપક તરીકે
કેવા જૈવિક ઉદ્દીપક તરીકે કાર્ય કરે છે તેને આપણે ઉત્સેચકો કહે છે. ઉત્સેચકો કહે છે. તો જૈવિક ઉદ્દીપક તરીકે વર્તી રહ્યા છે એવા રસાયણો કે જેને આપણે ઉત્સેચક તરીકે ઓળખીશું, અથવા જીવંત કોષો દ્વારા અલ્પ માત્રામાં સ્ત્રવતા પ્રોટીનના બનેલા પાણીમાં દ્રાવ્ય કલીલ સ્વરૂપના કોષની બહાર કે કોષની અંદર શરીરના તાપમાને થતી જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં ભાગ લે અને પ્રક્રિયાના દરને બદલે, પરંતુ પ્રક્રિયામાં પોતે વપરાઈ જતા નથી અને મૂળ સ્વરૂપમાં પાછા પ્રાપ્ત થાય છે. આવા પદાર્થોને ઉત્સેચક કહે છે. તો આપણે કહી શકીએ કે જીવંત કોષો દ્વારા અલ્પ માત્રામાં સ્ત્રવતા પ્રોટીનના બનેલા પાણીમાં દ્રાવ્ય કલીલ સ્વરૂપના કોષની બહાર કે કોષની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં શરીરના તાપમાને થતી રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં ભાગ લે અને દરમાં ફેરફાર લાવે, પરંતુ પ્રક્રિયામાં પોતે વપરાઈ જતા નથી, એના સ્વરૂપે પાછા મળે છે. એવા ઉદ્દીપકને આપણે ઉત્સેચકો કહીશું, આપણે એન્ઝાઇમ કહીશું આપણે. તો કેટલાક ન્યુક્લિક એસિડ જે રહે ઉત્સેચક તરીકે વર્તે છે, કેટલાક ઉત્સેચક ન્યુક્લિક એસિડ ઉત્સેચક તરીકે વર્તે છે. તો કેટલાક ન્યુક્લિક એસિડ ઉત્સેચક તરીકે વર્તે છે. ઉત્સેચક તરીકે વર્તે છે. RNA બરોબર, RNA રિબોન્યુક્લિએજ બરોબર, બિન પ્રોટીન ઉત્સેચક છે. રિબોઝાઇમ, RNA રિબોઝાઇમ એ બિન પ્રોટીન ઉત્સેચક છે. બિન પ્રોટીન ઉત્સેચક હેતુલક્ષી પ્રશ્ન, બિન પ્રોટીન ઉત્સેચક કયો? તો રિબોઝાઇમ બરોબર, હેતુલક્ષી પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયેલો છે. RNA ઉદાહરણ તરીકે કોણ છે? RNA બરોબર, રિબોઝાઇમ એ બિન પ્રોટીન ઉત્સેચક, પ્રોટીનનો નથી, એક ન્યુક્લિક એસિડ છે બરોબર, તો એ ઉત્સેચક તરીકે વર્તે છે. ઉત્સેચકો જે પદાર્થ ઉપર અસર કરે છે એ પદાર્થને પ્રક્રિયાર્થી સબસ્ટ્રેટ કહેવાય, અને જ્યારે ઉત્પન્ન થતો નવો પદાર્થ છે એને નિપજ કહીશું આપણે. તો દાખલા તરીકે અહીંયા બધા ઉદાહરણ સમજવા માટે આપણે લઈએ કે પ્રક્રિયાર્થી કોને કહેવું, નિપજ કોને કહેવી બરોબર. તો ઉદાહરણ તરીકે લેક્ટોઝનું જળ વિભાજન કરીએ આપણે, લેક્ટેજ ઉત્સેચક છે, એન્ઝાઇમ છે બરોબર. ગ્લુકોઝ વત્તા ગેલેક્ટોઝ બનશે, તો અહીંયા ગ્લુકોઝ વત્તા ગેલેક્ટોઝ બરોબર. તો આ આપણને નિપજ મળી, પ્રોડક્ટ મળી. આ ઉત્સેચક આના ઉપર અસર કરે છે, એટલે આ પદાર્થને આપણે શું કહીશું? સબસ્ટ્રેટ, પ્રક્રિયાર્થી કહીશું આપણે, પ્રક્રિયાર્થી S કહીશું. આ ઉત્સેચક છે એન્ઝાઇમ, અને એમાંથી નવો પદાર્થ બને એને નિપજ કહીશું આપણે. તો બરાબર, તો આ ઉત્સેચક જે પદાર્થ પર અસર કરે એને પ્રક્રિયાર્થી કહેવાય. આ ઉત્સેચક પ્રક્રિયાથી પર અસર કરતો જે નવો પદાર્થ મળ્યો છે એને આપણે નિપજ તરીકે ઓળખવામાં આવતો હોય છે બરાબર. તો હવે આપણે ઉત્સેચકોના બંધારણીય ઘટકોની થોડીક વાત કરતા જઈએ, પછી ઉત્સેચકના ગુણધર્મોની વાત કરીશું બરાબર.
ઉત્સેચકોનું બંધારણ અથવા એની રચનાની વાત કરીએ તો બધા જ ઉત્સેચકો પ્રોટીનના બનેલા છે. કેટલાક ન્યુક્લિક એસિડ ઉત્સેચક તરીકે વર્તે છે એની વાત કરી દીધી આપણે, રિબોઝાઇમ. તો ઉત્સેચકો જે રહ્યા એની અંદર કેટલાક ઉત્સેચકોમાં પ્રોટીન સાથે બિન પ્રોટીન ભાગ જોડાય ત્યારે ઉત્સેચક કેવો થાય? સક્રિય થાય. સક્રિય ઉત્સેચકને હોલો એન્ઝાઇમ કહેવાય. નિષ્ક્રિય ઉત્સેચક છે, જ્યારે એની સાથે બિન પ્રોટીન ભાગ જોડાય છે ત્યારે એ સક્રિય થાય. તો પ્રોટીનવાળો ભાગ છે એને શું કહેવાય? એપો એન્ઝાઇમ. તો ઉત્સેચકના બંધારણમાં પ્રોટીનવાળા ભાગને શું કહે છે? તો એપો એન્ઝાઇમ. બિન પ્રોટીનવાળો ભાગ છે એને શું કહેવાય? સકારક કહીશું, કોફેક્ટર કહીશું આપણે. અને ઉત્સેચક જે સક્રિય થાય છે એને હોલો એન્ઝાઇમ કહીશું. તો બિન પ્રોટીન ઘટક તરીકે કયા ઘટકો હોય? તો પ્રોટીનવાળો ભાગ છે એ તો દ્વિતીય તૃતીય પ્રોટીન મોટા ભાગે હોય છે, અને એની અંદર ગળીમય રચના ધરાવતા ભાગ હોય છે, બરાબર. તો આ પ્રોટીનવાળો ભાગ છે એની અંદર આવો ગળીમય ભાગ હોય છે. તો આ ગળીમયવાળો ભાગ છે એને ક્રિયાશીલ સ્થાન કહીશું. એની સાથે પ્રક્રિયાથી શું થાય છે? જોડાય છે. તો ઉત્સેચકની અંદર પ્રોટીનનો બનેલો ભાગ છે, અને એ પ્રોટીન શૃંખલામાં ગળી અથવા ગુહાવાળો જે ભાગ આવે છે એને આપણે સક્રિય સ્થાન કહીશું. અને એ સક્રિય સ્થાન દ્વારા પ્રક્રિયાથી એ ભાગની અંદર શું થશે? જોડાય છે. તો આપણે બિન પ્રોટીન ભાગની વાત કરીએ તો ઉત્સેચકના આ ગળીમયવાળા ભાગ સાથે આ સહકારકો જોડાતા હોય છે. 3 પ્રકારના સહકારકો છે: એક પ્રોસ્ટેટિક જૂથ, સહઉત્સેચક અને ધાતુ આયનો. તો આપણે પ્રોસ્ટેટિક જૂથની અંદર વાત કરીએ કે પ્રોસ્ટેટિક જૂથ કોને કહેવાય? તો અહીંયા એપો એન્ઝાઇમ સાથે પ્રબળ બંધથી સબળ મજબૂત બંધથી જોડાયેલા કાર્બનિક સંયોજનોને આપણે કાર્બનિક રસાયણોને આપણે સંયોજનને શું કહેવાય? પ્રોસ્ટેટિક જૂથ કહીશું. તો એપો એન્ઝાઇમ સાથે પ્રબળ બંધથી જોડાયેલા છે એને આપણે પ્રોસ્ટેટિક જૂથ કહીશું. તો હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડથી પેરોક્સિડેઝ અને કેટાલિઝ ઉત્સેચકો. એફી તત્વ જોડાય છે, O2 અને H2 માં રૂપાંતર કરે છે, તો પેરોક્સિડેઝ ઉત્સેચક તરીકે. તો કોણ એફી એ શું છે? એક પ્રોસ્ટેટિક જૂથ છે. તો અહીંયા એફી એ પ્રોસ્ટેટિક સમૂહ છે, એ જોડાયું છે એની સાથે અને ઉત્સેચકને સક્રિય કરે છે. આ ઉત્સેચકોને કેવા કરશે? સક્રિય કરશે ત્યારે એ H2નું વિઘટન કરે છે, નહીંતર કરી શકે નહીં. ચલો બીજો ભાગ જોઈએ આપણે. ઉત્સેચક સહઉત્સેચકની વાત કરીએ. કોએન્ઝાઇમ. તો કોએન્ઝાઇમ કોને કહેવાય? તો વિખંડન દરમિયાન એપો એન્ઝાઇમ સાથે ક્ષણિક જોડાણ ધરાવતા કાર્બનિક સંયોજનને આપણે સહઉત્સેચક થોડી વાર જોડાતા હોય છે. તો કાર્બનિક સંયોજન તરીકે કોણ હોય? વિટામિન છે, અને એ નિર્બળ બંધથી એપો એન્ઝાઇમ સાથે જોડાય છે એવા ઘટકને આપણે સહઉત્સેચક કહીશું. તો NAD, FAD, NADP, બરાબર, FMN, આ બધા નામ છે. નિકોટિનેમાઇડ, એડેનાઇન ડાયન્યુક્લિયોટાઇડ, NAD, બરાબર, NADP, નિકોટિનેમાઇડ, એડેનાઇન ડાયન્યુક્લિયોટાઇડ, ફોસ્ફેટ. તો આમાં નિએસિન પ્રોટીન છે. પછી ફ્લેવિન, એડેનાઇન ડાયન્યુક્લિયોટાઇડ, રિબોફ્લેવિન છે. ફ્લેવિન મોનોન્યુક્લિયોટાઇડ, FMN. તો એ પણ રિબોફ્લેવિન વિટામિન, એટલે વિટામિન જોડાયેલ છે. પહેલું નામ છે વિટામિન છે, વિટામિનના રૂપાંતર છે અરે વધારે, બરાબર. તો અહીંયા વિટામિનો જોડાયેલા છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે આ એક સહઉત્સેચક તરીકે એક રાસાયણિક ઘટક તરીકે કોણ હોય? વિટામિન આવેલા હોય છે. તો અહીંયા આપણે આ બધા સહઉત્સેચકનો મુખ્ય રાસાયણિક ઘટક કોણ? કાર્બનિક સંયોજન કયું? વિટામિન છે, નિએસિન છે, નિકોટિનેમાઇડ, એમાઇડ છે, ફ્લેવિન, રિબોફ્લેવિન વિટામિન છે. આ બધા ઘટકો જોડાયેલા હોય છે. ચલો બીજી વાત કરીએ આપણે હવે. ધાતુ આયનની વાત કરીશું. ઘણા બધા ઉત્સેચકોની સક્રિયતા માટે ધાતુ આયનની આવશ્યકતા રહેલી છે, અને એ ક્રિયાશીલ સપાટી પર સાઇડ શૃંખલા સાથે શૃંખલા અને સાઇડ શૃંખલા સાથે શું થશે? આ ગળીવાળો ભાગ છે સાઇડ શૃંખલા એની સાથે આ ધાતુ આયનો જોડાતા હોય છે. તો ઉત્સેચકના સક્રિય સ્થાન પર પાર્શ્વીય શૃંખલા સાથે સંયોજક બંધથી આ ધાતુ આયનો જોડાય છે. કયા બંધથી? સહસંયોજક બંધથી જોડાતા હોય છે. તો અહીંયા એક કે તેથી વધુ સહસંયોજક બંધ વડે પ્રક્રિયક સાથે જોડાયેલા હોય છે. તો ઉદાહરણ તરીકે આપણે જુદા જુદા લઈએ તો ઝીંક આયન,
કાર્બનિક એનહાઇડ્રેજ, પ્રોટીઓલાઇટિક ઉત્સેચક અથવા કાર્બોક્સી પેપ્ટિડેજ એ એની સાથે સહકારક કયું ઝીંક આયન જોડાયેલું છે આ ઉત્સેચકોમાં. ઝીંક ના તો ઉત્સેચક નિષ્ક્રિય થઈ જાય. બરાબર. વેનેડિયમ એઝોટોબેક્ટર બેક્ટેરિયામાં નાઇટ્રોજન સ્થાપન કરતો કયો નાઇટ્રોજિનેજ ઉત્સેચક સાથે જોડાયેલ છે. ચલો મેંગેનીઝ, મેગ્નેશિયમ અને ઝીંક ત્રણેય આયનો જોડાયેલા તો ઇનોલેજમાં 3 આયનો જોડાય ત્યારે સક્રિય થાય છે. કેલ્શિયમ આયન એક જ છે, ઉત્સેચકો જુદા જુદા છે. જુઓ તો કેલ્શિયમ આયન નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ સિન્થેટેજ, પ્રોટીન ફોસ્ફેટેજ, એડિનાઇલ કાઇનેજ આ ઉત્સેચકો સાથે કેલ્શિયમ આયન જોડાય ત્યારે સક્રિય બને છે. મોલિબ્ડેનમ નાઇટ્રેટ રિડક્ટેજ ઉત્સેચક, નિકલ છે યુરિએજ, મેગ્નેશિયમ આયન હેક્સોકાઇનેજ, ફોસ્ફો ટ્રાન્સફરેજ ઉત્સેચક સાથે પણ જોડાયેલ છે. એફિથ આયન એકોનિટેજ, કેટાલેજ અને સાઇટ્રોક્રોમ ઓક્સિડેજની અંદર આ તત્વો આવેલા હોય છે. એટલે ઉદાહરણ ગમે તે તત્વોને અહીંયા મૂકેલું હેતુલક્ષી માટે નીટ માટે ઉપયોગી થશે આપણી પાસે. બરાબર. ચલો હવે બીજી એક વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. હવે આપણે ઉત્સેચકોના ગુણધર્મોની વાત કરી દઈએ. ઉત્સેચકોના ગુણધર્મો. દરેક ઉત્સેચક પ્રોટીન સંબંધિત બધા જ ગુણધર્મો ધરાવતા હોય, કારણ કે ઉત્સેચકો પ્રોટીનના બનેલા છે. દરેક ઉત્સેચક અનેક એમિનો બનેલી શૃંખલામય રચના છે અને એકબીજા સાથે પેપ્ટાઇડ બનતી એ જોડાયેલા એવું આપણે ભણી રહ્યા છીએ. તો દરેક ઉત્સેચક કોઈ નિશ્ચિત પ્રક્રિયા પર જ અસર કરતો હોય છે. દરેક ઉત્સેચક નિશ્ચિત પ્રક્રિયાથી પર જ એ અસર કરતો હોય છે. દરેક ઉત્સેચક નિશ્ચિત પ્રક્રિયાથી પર અસર કરે છે. બરાબર. પહેલા ગુણધર્મની આપણે વાત કરીએ તો દરેક ઉત્સેચક નિશ્ચિત પ્રક્રિયા અથવા પ્રક્રિયાથી પર અસર કરે છે. એ અન્ય પ્રક્રિયાથીમાં કોઈ ઉપયોગી બનતો નથી. દાખલા તરીકે લિપિડ પર અસર કરતો ઉત્સેચક લાઇપેજ. લિપિડ પર અસર કરતો ઉત્સેચક કોણ છે? લાઇપેજ. એ લાઇપેજ એ સુક્રોઝ ઉપર અસર કરી શકે નહીં. સુક્રોઝ પર અસર કરી શકતો નથી. બરાબર. તો લાઇપેજ લિપિડ ઉપર જ અસર કરશે, એ સુક્રોઝ ઉપર કે લેક્ટોઝ ઉપર અસર કરી શકતો નથી. ઉત્સેચકો ઉભય ગુણધર્મી છે, એટલે કે ઉત્સેચકોના બંધારણમાં એક છેડે બેઝિક ક્રિયાશીલ સમૂહ NH2 સમૂહ છે, બીજા છેડે એસિડિક સમૂહ કાર્બોક્સિલિક સમૂહ આવેલું છે. એટલે એ દ્રાવણમાં એસિડિક અને બેઝિક બંનેના ગુણધર્મો ધરાવે છે, એટલે ઉભય ગુણધર્મી છે. તો ઉત્સેચકો પ્રોટીનના બનેલા અને પ્રોટીન ઉભય ગુણધર્મી હોય તો ઉત્સેચકો પણ ઉભય ગુણધર્મી છે. મોટાભાગના ઉત્સેચકોની અસર એક માર્ગીય છે, જે પ્રક્રિયાર્થીને શેમાં રૂપાંતર કરી દે? નિપજમાં રૂપાંતર કરે છે. પણ નિપજનું રૂપાંતર પ્રક્રિયાથીમાં થઈ શકતું નથી. એટલે આવા ઉત્સેચકો એકમાર્ગી પ્રક્રિયા થઈ કહેવાય. તો એકમાર્ગી પ્રક્રિયા દર્શાવે છે. કેવી? એકમાર્ગી પ્રક્રિયા છે. એકમાર્ગી પ્રક્રિયા દર્શાવે છે. દાખલા તરીકે આપણે લેક્ટેજની મદદથી પાચન કરી દઈએ તો ગ્લુકોઝ વત્તા ગેલેક્ટોઝ બની જશે. પણ આ નિપજનું પ્રક્રિયાથીમાં રૂપાંતર થતું નથી. જ્યારે કેટલાક ઉભયમાર્ગી છે, દ્વિમાર્ગી છે, પ્રક્રિયાથીનો નિપજમાં રૂપાંતર કરે, નિપજનું પ્રક્રિયાથીમાં રૂપાંતર કરે. દાખલા તરીકે આપણે રક્તકણમાં રહેલો H2O વત્તા CO2નું જોડાણ કરશે. રક્તકણમાં રહેલ કાર્બનિક એનહાઇડ્રેજ એ H2CO3માં રૂપાંતર કરી નાખશે. પાછી પ્રક્રિયા આ જ કરશે ઉત્સેચક અને પાછું વિઘટન કરી દેશે. એટલે આ કઈ થઈ કહેવાય? દ્વિમાર્ગી પ્રક્રિયા થઈ કહેવાય. બરાબર. તો આ દ્વિમાર્ગીમાં પણ ભાગ લેતા હોય છે.
દરેક ઉત્સેચક ચોક્કસ તાપમાનના ગાળામાં જ ક્રિયાશીલ હોય છે. જો ઊંચું તાપમાન આપવામાં આવે તો ઉત્સેચક પોતાનું નૈસર્ગિક સ્વરૂપ ગુમાવે, કારણ કે પ્રોટીન ઊંચા તાપમાને વિનૈસર્ગીકૃત પામે છે. એટલે ઉત્સેચકો પણ વિનૈસર્ગીકૃત પામી જાય, એટલે બંધારણ તૂટી જાય. બરાબર. નીચા તાપમાને જાય, જો નીચું તાપમાન આપીએ તો ઉત્સેચકો નિષ્ક્રિય થઈ જાય, એટલે કાર્ય કરી શકે. એટલે ચોક્કસ તાપમાનના ગાળામાં ઉત્સેચકો ક્રિયાશીલ હોય છે. એટલે કેટલાક ઉત્સેચકો ઊંચા તાપમાને પણ કાર્યરત રહેતા હોય, 80થી 90 ડિગ્રી તાપમાન. ગરમ પાણીના જરામાં રહેલા બેક્ટેરિયા, ઊંચું તાપમાન. ચલો, દરેક ઉત્સેચક નિશ્ચિત પીએચ પર અસર કરે, પીએચના ગાળામાં જ અસર દર્શાવતા હોય છે. કેટલાક ઉત્સેચકો એસિડિક માધ્યમમાં ક્રિયાશીલ હોય તો કેટલાક બેઝિક માધ્યમની અંદર ક્રિયાશીલ હોય છે. બરાબર. એટલે આપણે કહી શકીએ કે ઉત્સેચકો નિશ્ચિત પીએચના ગાળામાં સક્રિય હોય છે. તો આ ઉત્સેચકોના કેટલાક ગુણધર્મો આપણને જોવા મળતા હોય છે. હવે એની રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓની વાત કરીશું.